सी गोटे नाटक लिखी संदिग्ध छाया से नाटकटी बर्तमान सर फर्माट गोटे अच्छी ना नाटक गोटे फर्म अच्छी सब ना ना सबू जिनस तुम कविता लिखले तार गोटे फर्म अच्छी तुम उपन्यास लिखे तार गोटे फर्म अच्छी से व्यवसायिक रंगमंच जो फर्माट चली आपण जननी को सही फर्माट पकईली एवं से फर्माटा तैयारी करदे सामुएल साहू मु कहवाक चाहे जे सामुएल साहू मोर प्रथम गुरु नाटक जे कि मत हाथ धरिकी नाटक लिखा शिखेले लिखा शिखे ना हाथ धरिकी नाटक लिखा शिखेले से हूँ सामुएल साहू तेणु से तांकरी पाखु जिते ये कली सी मत गोटे कथा कही जो कथा आज पर्यंत मोर मन अच्छी सी गोटे कथा कही कहले देख ये नाटकटा मु तो करी अन्नपूर्णा करी तू लिखु किंतु मु ते गोटे ये करुँच जो दिन मु कहि जे तू अन्य जगह जाकि लिखिपारू सेते दिन पर्यंत तू केवल मो पाई लिखु बोले कहीं कथा कहले ना कहीं कथा कहले ना जो फर्माट्रे मु नाटकटे लिखिदेली से फर्माट विषय तू भल भाव अभ्यस्त नहला पर्यंत नहीं जीवु आउ क्या पाखे नहीं देखेबू नाटक आउ अन्नपूर्णा ए ग्रुप देखेबू कि जनतार देखेबू नहीं मु लिखी बोली ये फर्माट कथाटा कौन भाईना जो नाट्य गठन बा स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले को रिलेट कर एग्जैक्टली अच्छा सी आपण आम बर्तमान पिला मानकु शिक्षा दउछु यूनिवर्सिटी रे पिला डॉक्टरेट कलेनी आमे भारतीय नाट्य परंपरा रे नाट्य गठन कहले आमर नाट्य शास्त्र अनुसार आमे जेमिति बीज बिंदु पताका प्रकार कार्य तार पंच प्रकृति पंच संधि पथ अवस्था से विषय किसी सेतबेले आपण जानिथिले बहुत जोर सामुएल साहब भी जान नथिले अच्छा ताहले से कौन ना करू करू शिखिया कथा सेतबेले ये जो फर्माट जो फर्मूला इत्यादि कहुच्छी से फर्मूला विषय सामुएल साहू जान नथिले यही सीन पर यही सीन आसो यहीटा हूँ तोर क्लाइमैक्स को जीव एमती भाव में क्लाइमैक्स को जीव एमती क्लाइमैक्स पहुँचवा पड़ो यही भाया भाव में आमर नाट्य शिक्षा होता से तेणु यही जो तुम्हें जो भाव में कहूच जो कॉलेज में पढ़ा जाऊँगी अनुष्ठान मानक पढ़ा जाऊ नहीं बर्तमान कौन आम जदि वेस्टर्न थियोरी हिसाब से देखु आम पढ़ुचु प्लॉट कैरेक्टर थीम डिक्शन म्यूजिक आउ स्पेक्टाकल आपण से समय जो नाटक जननी लिखिते जेहेतु से व्यवसाय करी किंतु से न धर धरलानी आ कौन कर किंतु यही जो नुआ पीढ़ीर पिला मानक पई बा जो कहल जे कौन मेसेज मोर मेसेज किसी ना जी जहाँ पारुच लेख आखि बुझिकी लेख भल हो खराब हो लेख पांचटा खराब हेले गोटे भल बाहर यह निश्चित भाव कथा किंतु लेख नाटक लेख विजय भाईना शेष कले लेट द शो गो सर आपनकर बहुत पॉपुलर डायलॉग सर गोटे छोटिया प्रश्न पचार हाँ पचार सर नमस्कार मु विश्वजित मिश्र आ गौरांग सर को भी नमस्कार सर वर्तमान आमर ये जो युवपीढ़ी जो माने कि नाटक कि अभिनय पाई इच्छुक ता मो जन्मरू मो भीतर थिला मु जेतेबेले स्कूल रे पढ़ुली सेतेबेले बोधे षष्ठ श्रेणी हम मोर मन अच्छी प्रथम कविता मु जगन्नाथ नहीं लिखी षष्ठ श्रेणी में मोर जी विद्या बुद्धि किंतु प्रथम ही जगन्नाथ आसी लेखाला सप्तम श्रेणी पढ़ला बेले तो मत 10 वर्ष बयस माँ कविता लिखिली प्रथम माँ से कविताटी जड़े आम घर को आसुले कहले देल ये कविताटा तापर मुझे देखला बेलू मीना बजार से कविताटा बाहर प्रजातंत्र जो मीना बजार से दिन जो आनंद मु पाई सेमती आनंद बोधे आगे पाए सप्तम श्रेणी पढ़ुची मो कविता प्रजातंत्र मीना बजार बाहर ये आनंद तुलना ना तापर तो से स्कूल जीवन में किछि कविता लिखी स्कूल पत्रिका आम साहित्य सोपान पारिबन एकाडेमी से मो कविता बाहर
ମୀନା ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ବାହାରିଛି, ସମାଜରେ ବାହାରିଛି, ସେ କବିତା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ କଟକରେ ହୁଏ, କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ 1944ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋର ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ, ସେ 44ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 54 ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯାଇଥାଏ, 9ରୁ 10ମ ମେ ମାସରେ ହୁଏ। କେମିତି କେଜାଣି ସେ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆଜି ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପଛକୁ ଥରେ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନେକରେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଢ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଟାଣି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତେଣୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ 100 ବର୍ଷ ଟପିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ 75 ବର୍ଷ ଟପିଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ସଭ୍ୟ ହେଲି, ଆଜି ବି ଅଛି, ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଅଛି, ରଜତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଲି, ମୁଁ ତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ବିଛନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କବିତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବକ୍ତୃତା ଚାଲିଲା, ତା ଭିତରେ ଭଞ୍ଜ କଥା ପଚାରିଛ ଯେତେବେଳେ କହି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ପ୍ରେରଣା, ଏଇଟା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଟା କହିଲି, ଜନ୍ମରୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ବିଛନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ, ସିଏ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେଇବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ, ତମେ ତ ମୋଠୁ ବହୁତ ସାନ, ସେମାନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇନା। ଆୱାର ଏମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍। ତାକୁ ଆଖରେ ରଖି ଲେଖାରେ ଏବଂ ପରିବେଶଟା ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମକୁ ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କଥାରେ ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଆମ ଡ୍ରାମାରେ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ସମୟ ଦେବେ, ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଟିକେ ରୋଲ୍, ଆଇଲା ଫେର୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିକରି ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ହେଇଗଲା, 5 ମିନିଟ୍ ବସିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ। ଇଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନାଟକ କରିବା, ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା, ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା, ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଦେବା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍? ଆଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଶେଷ 2 ଦିନ ଆସିବ, ସିଏ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ନୁହଁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ବସିପାରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା କ'ଣ? ଲୋକ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦିଏ। ସେ ଭାବଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଭାବ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି, ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଫୁଟେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ କଲେ, ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ଜିନିଷଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ 2 ଦିନ କାହିଁକି ଆମେ ପୁରା ମାସେ କାହିଁ ହେବନି? ଆଲୋକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଧୀର ମଲ୍ଲିକ, ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ କରି, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କାହିଁ କରି ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇଟମ୍। ଆର ତ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗୋଟାଏ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯାହା କରିକି ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ଜାଣତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରିନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଧୀର ମଲ୍ଲିକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତମମାନେ ଖୁବ୍ ସିନ୍ସିୟର ଡ୍ରାମାଟା ଯଦି କରିବ, ମନ ଦେଇକରି କର। କାରଣ ରାଇଟର ଯେତେ ଭଲ ଡ୍ରାମା ଲେଖୁ, ଡିରେକ୍ଟର ଯେତେ ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଆମ ନାଟକ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେବ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ, ଉତ୍ସବ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ବାଦ ଦେଇ
ଯେମିତି ନାଟକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବୁକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପଢ଼ିଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ିର ତାଙ୍କର ପରିସର ବ୍ୟାପକ। ଯାହା ଧୀରବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଆମ ଗହଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୁଏତ ଅସୀମ ବସୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଟିକୁ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶ୍ରୀରାଧା ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଲମ୍ବା କବିତା, ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ 5ଟି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି 5ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, 6ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବିଜୟର ଲେଖା, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମାଉସ୍ ଟ୍ରାପ୍। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟର କରୁଛନ୍ତି, ସୁବୋଧ ହରିକା ଅଛନ୍ତି, ଧୀର ହରିକା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଥାଏ, ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଆଉ ତାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପନ କଥା ଆମର ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, 30 ରାତି ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ଯେଉଁ ଦରକାର, ଯେ ଏଇ ନାଟକକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଅଶୋକ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ସେତେବେଳେ କରିବାର ଅନେକ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ 1964 ମସିହାରେ ପେଶାଦାର ନାଟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ସୃଜନୀ ଏବଂ ସେଇଭଳି ସଂସ୍ଥା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ପେଶାଦାରୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଅଛି, ହୁଏତ ଶ୍ରୀମନ୍ ବି ସେ କଥା ପଚାରିପାରନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହେଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟମିତ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କଲିକତାରେ ହେଉଥିଲା ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ। କେବଳ କଟକରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ପରମ୍ପରା। ମୋର ମନେ ହେଲା କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ 6 ବର୍ଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ବାହାଦୁର ସେ ଲିଜ୍ ରିନ୍ୟୁ କଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ 2006 ପରେ ଆମେ ନିୟମିତ ନାଟକ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ନାଟକ କରିବା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ପେଶାଦାରୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଯଦି ନାଟ୍ୟକାର, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେମାନେ ଯଦି ଏଥିରୁ ପେଶାରେ